One. Good evening, people. Hopefully, your day has been good. I'm Hassan Prottoy, your host. Welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. So, in our previous session, we read an interesting reading passage on filmmaking. So, filmmaking has so many prospects. Apart from that, we learned about three different things which involves the film production, such as pre-production, production, and post-production. And there were some true false, of course. We also learned about filmmaking, Charlie Chaplin, Academy Awards, list of Academy Awards, entertainment vocabulary. So these are all related to the filmmaking. So we're gonna hear some interesting, what do they say, presentation on this topic on films from Mr. Hasibul Haq, and later we're gonna proceed to read this. All right, so Mr. Hasib, শুরু করা যাক. Thank you, sir, for giving me opportunity to say about the filmmaking. Actually, now I'm going to tell about the filmmaking, and let me tell about it. I think it's going to be a interesting things. Filmmaking is also known as film production. That is the process of making a film. Filmmaking are involves different kinds of context that can be social, political, economical, and so on. And it is mainly produced by using several kinds of technologies and their famous iconic style cinematic techniques. And it can be effect on our society vastly, because we are when we see a movie, then it can reflect on our mind, and we can imagine and think in according to our film. And due to region, I think filmmaking is most sensitive and important things before creating a movie or cinema. And it should be think about the a producer think should about the making the film of make a movie, the context of the real scenario of the society, what will be the happen, what will be what's going to be impact on the society. And filmmaking is also involved in three major stages. That is called pre-production, production, and post-production. All are involved with filmmaking. And there are many kinds of awards are involved with the film. Oscars, that is also known as Academic Awards, is also famous. Is also the most popular and ancient award of the world of the filmmaking. Thank you, sir. That's it. On the topic, খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে এবং ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল থেকে কালেক্ট করে কিন্তু হচ্ছে মিস্টার আসিফ প্রেজেন্ট করেছেন জিনিসটা. সো দিস ইজ দ্য থিং, আপনার এই টপিকে এখন একটা নলেজ তৈরি হয়েছে বলেই আপনি বলতে পারছেন. সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট মিস্টার মাইদুল অ্যান্ড মিস্টার সাদিকুর. এখন না থাকতে পারলেও কিন্তু লিঙ্কটা কিন্তু গ্রুপে রয়ে গেছে, রাইট? সো টাইম বের করে পড়তে হবে. দিস ইজ ইট, ইটস ফর ইয়োর ওন গুড. অলরাইট, সো there are some interesting things to choose from. So let's see. Alright, so we're going to read about robots today, an interesting scientific passage. I'm going to give you the article link so that we can get back to you. Alright, so open this one. Already আমি link send করেছি, ওপেন করে ফেলেন. I would like to start with Mr. Hasib. Yes, sir. All right, so this copy that will. তাহলে শুরু করি. Let's read about robots. Okay, sir, I have opened the article. Okay, let's begin. শুরু করেন. Oh, sure. The article is about the robots.
A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electromechanical machine that is guided by a computer program or electronic circuitry. When robots are virtual software agents, they are usually referred to as bots. The word robot was first used to denote a fictional humanoid in a 1920 play RUR by the Czech writer Karel Čapek. But it was Karel's brother Joseph Čapek who was the world's true inventor. In an article in the Czech journal Lidové Noviny in 1933, he explained that he had originally wanted to call the creatures featured in the play laborie, that is called workers from Latin labor. However, he did not like the word and sought advice from his brother Joseph, who suggested robotic. The word robota means literally corvée, serf labor, and figuratively drudgery or hard work in Czech, and also more general work, labor in many Slavic languages. Welcome, sir. জি স্যার। না স্যার, এটা আসলে দেখিনি এখন পর্যন্ত, বাট এই চেকদের চয় উচ্চারণের মতো চ্যাপে কি হওয়ার কথা, চেক যারা আছে চটা, হ্যাঁ ওদের চটা প্রেফার করে নর্মালি। চাকরি কি স্যার? ইতিহাস নিয়ে বলা আছে যে জি রোবট স্যার। যে ওয়ার্ডটা আছে প্রথম কাকে কোথায় থেকে নির্দেশ আসছে? করে বলা হয়েছিল, কোথা থেকে আসলো? 1920 সালে একটা প্লে হয়েছিল। প্লে মানে কি? নাটক। একটা নাটক হয়েছিল যেটার নাম কি ছিল? আর ইউ আর। আর ইউ আর এর একটা মানে আছে, এটা মানেটা বের করতে বলে বলবো, এটা হচ্ছে রোমান্স কি যেন একটা রোবট। প্লে মিনিং এটা আমি একটু বের করে দিচ্ছি, এটা শুনতে আশা করি ভালো লাগবে, ইন্টারেস্টিং একটা। রোজামস ইউনিভার্সাল রোবটস, অনেক ছোটবেলায় পড়েছিলাম। রোবটটা আসলো কোথা থেকে? অলরাইট, সো এই জায়গাতে ছিল
তো 1920 সালে যখন এই নাটকে প্রথমবার একটা ফিকশনাল মানে কি, কাল্পনিক, একটা কাল্পনিক হিউম্যানয়েড মানে হচ্ছে মানুষের মতো দেখতে, ঠিক আছে, ওটাকে ডিনোট হচ্ছে ইন্ডিকেট করা বা সিগনিফাই নির্দেশ করা, করা। হ্যাঁ, তখন ওই রোবটটাকে উদ্দেশ্য করে প্রথম এটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চেক রাইটার ক্যারেল চ্যাপেক যিনি আছেন, এটা উনি লিখেছিলেন গল্পটা, কিন্তু ক্যারেলের ভাই জোসেফ তিনি ওই শব্দটার আসল উদ্ভাবক, ইনভেন্টর। তো একটা আর্টিকেল একটা আর্টিকেল যেটা হচ্ছে চেক জার্নাল লিডোভে নভিনিতে এসেছিল 1933-এ, সেখানে উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে উনি অরিজিনালি মানে আসলে এই ক্রিয়েচারগুলোকে, যে ক্রিয়েচারের বাংলাটা কি জানো, প্রাণী বলতে পারবো না, এই সৃষ্টিগুলোকে বলার প্ল্যান ছিল তার লেবরি নামে। এটা ল্যাটিন শব্দ লেবার থেকে এসেছে, যার মানে কর্মী, কিন্তু ওনার শব্দটা পছন্দ হয়নি। এই কারণে উনি ওনার ভাই জোসেফের কাছে অ্যাডভাইস সর্ট করেছেন, সিক আর পাস্ট ফর্ম, দ্যাট মিনস খুঁজেছেন। তো হ্যাঁ, তখন জোসেফ সার্চ করলেন রোবটি শব্দটা। রোবোটা শব্দটা মানে হচ্ছে লিটারাল মানে হচ্ছে কর্ভি বা সার্ফ লেবার, অথবা হার্ড ওয়ার্ক, যেটাকে ফিগারেটিভলি ড্রাজারি আর হার্ড ওয়ার্ক সব কিছু মিলে মানে কঠিন পরিশ্রম যেটা। আবার লেবার শব্দটার একটা সিনোনিম, এটা অনেক স্ল্যাভিক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আসে। স্ল্যাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কোনগুলো? স্লাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ মানে স্লোভিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজটা স্লাভিক না? স্ল্যাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে একটা ইন্দো ইউরোপিয়ান একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা একটা কিন্তু ভালো বড় অঞ্চল জুড়ে গঠিত। যেমন হচ্ছে স্ল্যাভিক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে হ্যাঁ সার্বিয়া আছে, তারপর হচ্ছে বেলারুশ আছে, ইউগোস্লাভিয়াতে আছে, হ্যাঁ। তো এদের কিন্তু অনেকগুলো ব্রাঞ্চেস আছে, বিভিন্ন দেশে এগুলো ব্যবহার হয়। তো স্ল্যাভিক ল্যাঙ্গুয়েজে ওইটা এই অর্থ দ্বারা লেবার অর্থটা যায় আর কি। রাইট, সো তারপর দেখি মিস্টার মাইদুল, পরেন দেখি ব্রাঞ্চ অফ টেকনোলজি থেকে। Okay, sir. The branch of technology that deals with the design, construction, operation, and application of robots, as well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing is robotics. Using robots. In general, robots can be autonomous or semi-autonomous and are now used in different fields. They have replaced humans in performing repetitive and dangerous tasks which humans prefer not to do or are unable to do because of size limitations, or which take place in extreme environments such as outer space or the bottom of the sea. For instance, robots can now be used in industry as in car manufacturing, or they can be used in homes to do the housework. Some robots may respond to speech or be even medical operating tools. New functionalities. In 2008, Caterpillar Incorporated developed a dump truck which can drive itself without any human operator. Many analysts believe that self-driving trucks may eventually revolutionize logistics. By 2014, Caterpillar had a self-driving dump trucks which is expected to greatly change the process of mining. In 2015, some analysts believe that within the next few decades, most trucks will be self-driving. A literate or reading robot named Marge has intelligence that comes from software. She can read newspapers, find and correct misspelled words, learn about banks like Barclays, and understand that some restaurants are better placed to eat than others. Baxter is a new. Let's see what we have until now. এটুকু পর্যন্ত আমরা একটু দেখি।
So the branch of technology that deals with the design, construction, operation and application of robots as well as computer systems for their control, sensory feedback and information processing is robotics. তো টেকনোলজির যে শাখাটা, প্রযুক্তির যে শাখাটা, এই রোবটের ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, ডিজাইন মানে তো বুঝি কনস্ট্রাকশন নির্মাণ করা, অপারেশনের পরিচালনা এবং অ্যাপ্লিকেশন কাজে লাগানো, সেগুলো নিয়ে কাজ করে। পাশাপাশি ওই রোবটগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য, তাদের সেন্সরি ফিডব্যাকের জন্য এবং ইনফরমেশন প্রসেসিংয়ের জন্য কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে কাজ করে। এই শাখাটাকে বলা হয় রোবোটিক্স। তার মানে এখানে রোবোটিক্সের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, রাইট? Robotics is a branch of technology that deals with the design, construction, operation and application of robots as well as computer systems for their control, sensory feedback and information processing. Information process করা তো বুঝেছি, সেন্সরি ফিডব্যাকটা আসলে কি? সেন্সরি সংবেদনশীল যে তথ্যগুলো আর কি, ফিডব্যাকটা আর কি, ধরেন ক্যামেরা ইনপুট, মাইক্রোফোন ইনপুট, মানে সে শুনতে, বলতে, দেখতে পাওয়ার যে ব্যাপারটা আছে আর কি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে সেন্সরি ফিডব্যাক। ওকে, এবার হচ্ছে ইউজিং রোবটস। In general, robots can be autonomous or semi-autonomous and are now used in different fields. They have replaced humans in performing repetitive and dangerous tasks which humans prefer not to do or are unable to do because of size limitations or which take place in extreme environments such as outer space or the bottom of the sea. For instance, robots can now be used in industry as in car manufacturing, or they can be used in homes to do the housework. Some robots may respond to speech or be even medical operating tools. So in general, এই লিঙ্কার্সটা মানেটা কি? সাধারণত সাধারণত হচ্ছে রোবটরা অটোনোমাস হতে পারে। অটোনোমাস মানে স্বচালিত আর কি, একা একা যেটা পরিচালিত হবে, স্বয়ংক্রিয় বা হ্যাঁ স্বয়ংক্রিয় অথবা আধা স্বয়ংক্রিয় হতে পারে এবং সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করা হয়। তারা রিপিটেটিভ মানে যেগুলো বারবার করতে হয় একই কাজ, থাকে না মোবাইলের কোম্পানিতে বা হচ্ছে একটা বোতল কোম্পানিতে, সাপোজ একটা কোকা কোলা কোম্পানিতে দেখবেন একটি কাজ বারবার, ওই বোতলে ছিপি লাগানো বা বোতলটাকে লেবেল লাগানো, এরকম রিপিটেটিভ কাজগুলো বা ডেঞ্জারাস টাস্ক যেটা মানুষ প্রেফার নট টু ডু, তারা পছন্দ করে না করতে, সেই জায়গাগুলোতে তারা মানুষকে রিপ্লেস করেছে, ওই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। অথবা মানুষ কিছু কাজ করতে পারে না সাইজ লিমিটেশনসের কারণে, ওই জায়গায় মানুষ যেতে পারে না মানুষের আকারের জন্য। অথবা কিছু কিছু জায়গায় এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট থাকে। এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট কেমন? আউটার স্পেস অথবা বটম অফ দ্য সি, সাগরের তলদেশে যে কাজ করা তো পসিবল না, যত যাই থাকুক, এটা মানুষের জন্য কঠিন বটে। আউটার স্পেসেও সেম, রোবট দিয়ে কাজ করা যায় খুব সহজে। উদাহরণস্বরূপ, রোবট হচ্ছে এখন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদনে, অথবা বাসার মধ্যে ব্যবহার করা হয় হাউস ওয়ার্ক করার জন্য। কিছু রোবট হচ্ছে স্পিচের দিকে রেসপন্ড করতে পারে। স্পিচে রেসপন্ড করা বলতে হচ্ছে কি, মানুষের কথা শুনে এটার উত্তর দিতে পারে অথবা মেডিকেল অপারেটিং টুলও চালাতে পারে। চিন্তা করা যায়। নিউ ফাংশনালিটিস। In 2008, Caterpillar Incorporated developed a dump truck which can drive itself without any human operator. Many analysts believe that self-driving trucks may eventually revolutionize logistics. By 2014, Caterpillar had a self-driving dump truck which is expected to greatly change the process of mining. In 2015, some analysts believe that within the next few decades, most trucks will be self-driving. তো 2008-এ ক্যাটারপিলার ইনকর্পোরেটেড নামে একটা প্রতিষ্ঠান, তারা একটা ডাম্প ট্রাক তৈরি করেছে। ডাম্প ট্রাক তো বুঝি, ডাম্প ট্রাক কি জিনিস বলেন? বর্জ্য ট্রাক স্যার, বর্জ্য ট্রাক। শুধু বর্জ্য? ডাম্প ট্রাকের কিন্তু আরেকটা বড় কাজ আছে, বালি এগুলো স্যার, খনি করার ক্ষেত্রে যে পাথর, এগুলো ওটা কাজ হচ্ছে কি, না ডাম্পের মানেটা হচ্ছে কোনো জায়গায় যে ঢেলে দেওয়া। ওরা কি করে, ক্যারি করার পরে হচ্ছে ওটার একটা মেকানিজম থাকে, ওটার পার্টটা উঁচু হয়ে যায় এবং ওটা সব যে ভিতরে আইটেমগুলো সব নিচে ফেলার অবস্থা থাকে আর কি। তো এই হচ্ছে এটার কাজ। সো ডাম্প ট্রাক একটা স্বচালিত একটা ড্রাম ট্রাক তারা তৈরি করেছে ক্যাটারপিলার কোম্পানি। তো ওকে, যেটা হচ্ছে কোনো রকম হিউম্যান অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই চালাতে পারে। অনেক অ্যানালিস্ট মানে হচ্ছে বিশ্লেষক, তারা বিশ্বাস করেন যে সেলফ ড্রাইভিং ট্রাকটা হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি শেষমেশ কিন্তু
মানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, রেভলিউশন থেকে এসেছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে লজিস্টিক্সে। লজিস্টিক্স হচ্ছে ওই যে মালামাল সংগ্রহ এবং পরিবহনের যে ব্যবস্থা আছে এটাকে বলে লজিস্টিক্স, রাইট? রসদ পরিবহন, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। তো রসদের ব্যাপারটাতে ওই জগৎটাতে হচ্ছে একটা বিপ্লব তৈরি করবে। 2014 সালের মধ্যে ক্যাটারপিলার একটা সেলফ ড্রাইভিং ডাম্প ট্রাক আছে, যেটা ওই মাইনিং এর যে প্রসেসটা, যেটা মিস্টার হাসিব বলছিলেন যে খনিতে কাজ করার যে প্রসেসটা আছে সেটা গ্রেটলি চেঞ্জ করে দিবে। কিছু বিশ্লেষক এটাও বিশ্বাস করেন যে আগামী বা পরবর্তী কয়েক ডেকেডসে বেশিরভাগ ট্রাকই সেলফ ড্রাইভিং হবে। এটা আসলে দরকার, কিন্তু কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রাক ড্রাইভারদের দেখবেন যে তাদের উপর প্রচুর মানসিক চাপ পড়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট গুলো ঘটে। সেলফ ড্রাইভিং ট্রাকে আবার এই ঝামেলাটা কম, যদি রাস্তা ঠিক থাকে, যে যন্ত্র ভুল করে কম। সো লেটস সি। ওকে, তারপর হচ্ছে একজন লিটারেট একটা শিক্ষিত রোবটের নিয়ে কে পড়ি, আমরা একটু পড়ি। মিস্টার সাদেকুর এখান থেকে পড়েন দেখি। Thank you, sir. A literate or reading robot named Mars has intelligence that comes from software. She can read newspapers, find and correct misspelled words, learn about banks like Barclays, and understand that some restaurants and are better place to eat than others. Baxter is a new robot which is different from other industrial robots because it can learn. A worker could teach Baxter how to perform a task by moving its hands in the desired motion and having Baxter memorize them. Extra dials, buttons, and controls are available on Baxter's arm for more precision and features. Any regular worker could program Baxter, and it only takes a matter of minutes. Unlike usual industrial robots that take extensive programs and coding in order to be used. This means Baxter needs no programming in order to operate. No software engineers are needed. This also means Baxter can be taught to perform multiple, more complicated tasks. All right, thank you. So let's see what we have until now. Okay, so একটা শিক্ষিত রোবটের কথা পড়ছিলাম যার নাম হচ্ছে মার্জ। এর কাজ হচ্ছে বই পড়া। এটার ইন্টেলিজেন্স আসে হচ্ছে সফটওয়্যার থেকে। ওকে, একটু মিউট করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, সাউন্ড আসছিল। ওকে, তো এটা সফটওয়্যারের কাছ থেকে এই রোবটের ইন্টেলিজেন্সটা বা বুদ্ধিমত্তাটা আসে। সেই মার্জ নামের রোবটটা হচ্ছে নিউজ পেপার পড়তে পারে, মিসস্পেলড ওয়ার্ডস, দ্যাট মিনস বানান ভুল যেগুলো হয় না, ভুল বানানের শব্দগুলোকে খুঁজে ঠিক করতে পারে। লার্ন অ্যাবাউট ব্যাংকস লাইক বার্কলেজ, ব্যাংকগুলো সম্পর্কে জানতে পারে যেমন বার্কলেজ, এবং এটা বুঝতে পারে। মিস্টার সাদেকুর একটু নয়েজ আসে, এই কারণে একটু মিউট করতে হবে। যখন বলবেন তখন অন করে নেবেন, তাহলেই হবে। যেই বলবেন একটু মাইক্রোফোন অন করে বলে আবার একটু মিউট করে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, তো এ হচ্ছে পড়ে শোনাতে পারে, সবচেয়ে বড় সুবিধা আছে। দ্বিতীয় যে কাজটা করতে পারে সেটা হচ্ছে সে অন্যদের ব্যাংক সম্পর্কে পড়তে পারে, এটা একটা ব্যাপার আছে। আবার হচ্ছে ইট অনলি টেকস এ ম্যাটার অফ মিনিটস, তো অল্প কিছু সময় এটা নিয়ে নেয়, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। তো খুব অল্প সময়ে কাজটা করে ফেলতে পারে, এবং কোন রেস্টুরেন্টটা অন্যগুলোর চাইতে ভালো খাওয়ার জন্য সেটাও সেটা বুঝতে পারে। ব্যাক্সটার একটা নতুন ধরনের রোবট যেটা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটের চাইতে আলাদা, কারণ এটা কি করতে পারে, শিখতে পারে। চিন্তা করেন, মানুষ শেখার কাজটা তো মানুষ করে, রাইট? রোবট নিজেও শিখতে পারে একটা কাজ শিখিয়ে দিলে। তো একজন কর্মী ব্যাক্সটারকে শেখাতে পারেন যে কীভাবে একটা কাজ করতে পারেন, যে মুভিং ইটস হ্যান্ডস, মানে এটা হাতটাকে মুভ করানো যায় ইন দ্য ডেজায়ার্ড মোশন, কাঙ্ক্ষিত দিকে মোশন, যেটা গতিবিধি যেটা আছে সেদিকে ঘুরিয়ে সেটা কাজ করানো দেখানো যেতে পারে, এবং ব্যাক্সটার সেটা মেমোরাইজ করতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মেমোরাইজ? মুখস্থ করা বা হ্যাঁ আত্মস্থ করা। ওকে, তো এটা করে নিতে পারে।
এবং এক্সট্রা ডায়াল বাটন কন্ট্রোল এগুলো আছে। ওই ডায়াল বলতে হচ্ছে ওই যে কিছু গোল কাচের জিনিস থাকে না, ভেতরের মধ্যে দেখবেন যে ইন্ডিকেটর থাকে কোন দিকে যাচ্ছে, হাই হচ্ছে না লো হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড ডায়ালস। বাটনস থাকে, কন্ট্রোলস থাকে, সেটা ব্যাকস্টারে আর্মের মধ্যে অ্যাভেলেবল আছে আরও প্রেসিশন এবং ফিচার্সের জন্য। প্রেসিশন শব্দটা মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রেসিশন? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রেসিশন? কে বলতে পারে? Precision and precise. ভাষা সংক্ষিপ্ত করা স্যার কিছু ছোট করা। প্রেসিশন আর একটা সুন্দর বাংলা আছে। প্রেসিশন হচ্ছে নির্ভুলতা, এটার যে সঠিক বাংলাটা। একটা ওই প্রেসাইজ শব্দটা শুনেছেন না? প্রেসাইজ থেকে প্রেসিশন এসেছে, এটা নাউন ফর্মটা, যে কতটুকু নির্ভুলতার সাথে কাজটা করা যায় সেটা দেখতে পারে আর কি। একজন রেগুলার ওয়ার্কার, একজন সাধারণ কর্মী হচ্ছে কি করতে পারে, ব্যাকস্টারকে প্রোগ্রাম করতে পারে এবং অল্প কিছু সময় লাগে, এবং যে সাধারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটগুলো আছে সেগুলোর এক্সটেন্সিভ মানে বিস্তৃত প্রোগ্রাম এবং কোডিং দরকার হয় এটাকে ব্যবহার করার জন্য। ব্যাকস্টারের ক্ষেত্রে অল্প কিছু সময় লাগে, ইট টেকস অনলি এ ম্যাটার অফ মিনিটস, অল্প কিছু মিনিটের ব্যাপার। এর মানে হচ্ছে ব্যাকস্টারের কোনো প্রোগ্রামিং প্রয়োজন নাই অপারেট করার জন্য, কোনো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও প্রয়োজন নাই। এর মানে হচ্ছে ব্যাকস্টার মাল্টিপল এবং মোর কমপ্লিকেটেড টাস্কস করতে পারে, মানে একই সাথে একাধিক এবং আরও বেশি জটিল টাস্কগুলো করতে পারে। অলরাইট, সো মিস মারিয়াম, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? ইয়েস স্যার। কনসার্নের জায়গাগুলো কি? রোবট নিয়ে কিছু তো কনসার্ন অবশ্যই আছে, এটা একটু পড়ি দেখি। There are concerns about the increasing use of robots and their role in society. Robots are blamed for rising unemployment as they replace workers in increasing number of functions. The use of robots in military combat raises ethical concerns. The possibilities of robots' autonomy and potential repercussions have been addressed in fiction and may be a realistic concern in the future. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। রিপারকাশনস শব্দটা আমরা আবার রিপিট পেয়েছি। রিপারকাশনসের মানে কি পেয়েছিলাম মনে আছে? মানে কোনো একটা কাজের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া যেটাকে বলা হয় আর কি। তো দেখি রোবটসের মধ্যে এটার আসলে কি কাজ, এটা আমরা একটু জানবো। There are concerns about the increasing use of robots and their role in society. Robots are blamed for rising unemployment as they replace workers in an increasing numbers of functions. The use of robots in military combat raises ethical concerns. The possibilities of robot autonomy and potential repercussions have been addressed in fiction and may be a realistic concern in the future. তো কিছু উদ্বেগের জায়গাও আছে যে রোবটের যে বর্ধিত ব্যবহার এবং সমাজে এর ভূমিকার ব্যাপারে। রোবটকে দায়ী করা হয় বর্ধিত আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য। আনএমপ্লয়মেন্ট মানেটা কি? বেকারত্ব বাড়ছে, খুব স্বাভাবিক। রোবট যে কাজটা করে দিচ্ছে এটা 10 জন ওয়ার্কার করতে পারতো, সেই ক্ষেত্রে বেকারত্ব বাড়ছে। আবার মিলিটারি কমব্যাটে এটা কেন বাড়ছে? যে কারণ তারা ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ফাংশন, দিন দিন বাড়তে থাকা ফাংশনে মানে অপশনগুলো বাড়ছে, যেখানে তারা কর্মীগুলোকে রিপ্লেস করে ফেলছে। আবার মিলিটারি কমব্যাট মানে সামরিক ক্ষেত্রে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহারটা কিন্তু এথিক্যাল কনসার্ন উঠাচ্ছে। এথিক্যাল কনসার্ন মানে কি? কি ধরনের উদ্বেগ? এথিক্যাল উদ্বেগ মানে কি? এটা হচ্ছে আসলে নৈতিক, একটা নৈতিক উদ্বেগ তৈরি করছে। এথিক্যাল কনসার্ন থাকে না যে রোবট যখন হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নামবে, সে কাকে মারবে কাকে মারবে না, তার কাছে কিন্তু সবাই সমান। সেখানে শিশু, বৃদ্ধ, সে তো আর এটা আইডেন্টিফাই মানে আলাদা করে দেখতে পারছে না। ওর কাছে শত্রু মানে শত্রু। প্রোগ্রাম যেভাবে করা হবে সেভাবে সে মারবে, কিন্তু একটা মানুষ ডিসিশন নেয়, কিন্তু কিছুটা আবেগ দিয়েও নেয়, শুধু ব্রেইন দিয়ে না। যন্ত্রে কিন্তু আবেগ নেই। এটাই হচ্ছে মানুষ এবং মানে যন্ত্রের মধ্যে আই থিঙ্ক সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স। উই হ্যাভ ইমোশনস অ্যান্ড ব্রেইনস
দুটো একসাথে মিলে আমরা ডিসিশন নেই বলে আমরা কিন্তু মানবিকতা আমাদের মধ্যে আছে, তো এটার একটা এথিক্যাল কনসার্ন আছে এই কারণে। তারপর হচ্ছে রোবট অটোনমি, রোবটের কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের যে সম্ভাবনা আমরা মুভিতে দেখি না, রোবট বিশ্ব দখল করে নিয়েছে, ওরা ওদের মতো করে বিশ্ব চালাচ্ছে, হয় না, সব কন্ট্রোল করছে তারা। তো এই কাজটাও হতে পারে, এটার সম্ভাবনা কিন্তু অলরেডি মুভি সিনেমায় যে সামনে বলেছে দেখেন, যে পটেনশিয়াল রিপারকাশনস, যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যেগুলো আছে এটা সেটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে, মানে এটা তুলে ধরা হয়েছে ফিকশন, কল্পনাতে। এবং ফিকশন বলতে এখানে শুধু গল্প না, এখানে সিনেমা হতে পারে, এবং সেটা ভবিষ্যতে একটা রিয়েলিস্টিক কনসার্ন হতে পারে, বাস্তবমুখী উদ্বেগের বিষয় হতে পারে, ভাববার বিষয় হতে পারে। ওকে, এবার এই রিলেটেড বেশ কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে যেটা আমরা একটু দেখবো, অ্যাকচুয়ালি ট্রু ফলস আছে, সো একটু দেখে আমাকে বলবেন আপনারা। প্রথম যেটা আছে, রোবটস আর মেকানিক্যাল মেশিনস, ইজ ইট ট্রু অর ফলস? false. কেন ফলস? Because robots are electromechanical machines, not only mechanical. ইয়েস, It is including also electro. ইলেকট্রোমেকানিক্যাল। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল প্লাস মেকানিক্যাল দুইটাই তো বলা যায় স্যার। কিন্তু Both এখানে are same, শুধু but একটা বলছে। the combination হচ্ছে electromechanical, mechanical. But there is separate দুটো word. Electronics থেকে electro, mechanism, হ্যাঁ, mechanic এখানে থেকে অবশ্যই mechanical. অবশ্যই প্রথম লাইন থেকে বলা যায় এটা একটা মেকানিক্যাল ডিভাইস, কিন্তু এটা কি শুধুই মেকানিক্যাল ডিভাইস? নো, এটা একটা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডিভাইস। প্রপার আনসারটা হচ্ছে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল। তার মানে এখানে হাফ দেওয়া আছে, হাফ ট্রু বলে তো কোনো শব্দ নেই এখানে, তো নট গিভেন নাই, আছে নাই, সো দিস ইজ ফলস। দ্য টার্ম রোবট কামস ফ্রম ল্যাটিন অরিজিন। Or false. তাহলে কোনটা রাইট হবে? এটা স্যার চেক রাইটার প্রথমে চেক থেকে আসছিল কথার প্রথমে কথা বলা আছে, the word robot was first used to denote a fictional humanoid in 1920 play RUR by the Czech writer. That is the point. না, এই লাইন ঠিক আছে যে চেক থেকে এসেছে, হতে পারে। এখন দেখি বাকি স্লাভিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে। And in addition, in the article in the Czech journal, Lidovi Novin in 1930, he explained that he had originally wanted to call the creatures এখানে in the শেষের play লাইনটা level. The word robota means literally hard work in Czech and also work in many Slavic languages. শেষের লাইন যেটা, Yes, sir. সেটা হচ্ছে Last line, yes, sir. exact What- clue-টা, হ্যাঁ। In Czech and also work labor in many Slavic languages. ঠিক আছে, ওটা প্রথমটা ধরেছেন, কিন্তু আমাদের আইএলটিএস রিডিং প্যাসেজে গেলে কিন্তু এই ধরনের টোপ দিবে আপনাকে, মানে মনে হবে এটা রাইট আনসার কিন্তু প্যাচ থাকবে পরে, সো দ্যাটস ওয়াই এক্সাক্ট লাইনটা বের করাটা জরুরি। Yes, sir. Although এখানে ইয়াটা ল্যাটিন ইউজ করা হয়েছে, বাট ওটা একটা প্রেক্ষাপট ইউজ করছে, লেবারের প্রেক্ষাপট। লেবার ওয়ার্ড টার্স কিন্তু ওরা লেবার ওয়ার্ডের চাইতে হার্ড ওয়ার্কের দিকে চলে গেছে বেশি। এক্সাক্ট অরিজিনটা নিয়েছে ওরা ইয়ে থেকে, স্লাভিক থেকে, চেক ভাষা। ওকে, ব্যাক্সটার ইজ এ সেলফ ড্রাইভিং ডাম্প ট্রাক। এটা ফলস। It's a false. এটা ডাম্প ট্রাক না, এটা হচ্ছে সাম ইয়ার ট্রাক, এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাক মেবি লেখা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাক লেখা নাই, এটা কিন্তু একটা রোবট। ওটা হচ্ছে নিউজ পেপার পড়তে পারে এরকম ইটি। নিউজ পেপার পড়তে পারে, এটা অন্য রোবট ছিল, নাম কি ছিল? রিডিং রোবট বা লিটারেট রোবট, মার্জ, ওর নাম ছিল মার্জ। ব্যাক্সটার হচ্ছে একটা রোবট যেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট এবং এটার হাত আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট স্যার, এটা হচ্ছে আসলে ইট ক্যান নাম। The use of robots in military combat is not safe. Actually এই ওয়ার্ডটা আর্টিকেলে আর নট অ্যাভেলেবল, বাট আই থিঙ্ক ইট উইল বি ট্রু, কারণ এখানে মানুষ যেহেতু ইউজ হচ্ছে না, রোবট ইউজ হচ্ছে, তার মানে এখানে ক্ষতির হওয়ার যে পসিবিলিটিটা সেক্ষেত্রে সেফ বলা যেতে পারে। যেহেতু এই যে আমরা আগেও এরকম পেয়েছিলাম যে ডিরেক্ট আনসার দেওয়া না, কিন্তু এটার মানে নেগেটিভ পসিবিলিটি দেওয়া আছে, তার মানে এটা একটা নেগেটিভ জিনিস। এই যে দ্য ইউজ অফ রোবটস ইন মিলিটারি কমব্যাট রেইজেস এথিক্যাল কনসার্নস। এথিক্যাল কনসার্ন যখনই আসবে তখনই কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে না এখানে ঝামেলা আছে, দ্যাট মিনস দিস ইজ এ নেগেটিভ ওয়ান। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, সো দেখেন খুব সহজে কিন্তু বলে দিল রোবট জিনিসটা নিয়ে, তাই না? এটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে, যে মানে আপনারা কি রোবটের কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন সবাই? ইন্টারেস্টিং। আমি দেরিতে জয়েন করছি, তবে খুব মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং হবে। অবভিয়াসলি, যেমন শুরুতে যদি যাই, শুরুতে হচ্ছে রোবটের ইতিহাসটা দেওয়া আছে, আসলে রোবট জিনিসটা কি একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে, এবং রোবোটিক্স যেটা যেই শাখায় রোবটটা আসলে, রোবোটিক্স কাকে বলে, একটা সাবজেক্ট
ওই আলোচনার যেখানে বিষয় আলোচনা করা হয়, ডিজাইন করা হয় যে কিভাবে শাখা স্যার এবং এর কাকে বলে, রোবট ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসলো, রোবট কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায়, ফাংশনালিটি মানে নতুন করে কি তৈরি হয়েছে, তারপর এটা নিয়ে কী কী উদ্বেগের বিষয় আছে, এই সমস্ত কিছু নিয়ে হচ্ছে আর্টিকেলটা এগিয়েছে। তো টেকনোলজি রিলেটেড আর্টিকেল কিন্তু এই ধরনের ছোটো ছোটো যখন আমরা প্যাসেজগুলো পড়ব আমাদের কিন্তু অনেকখানি ইজি হয়ে আসবে যে কনসেপ্ট বুঝতে। বিলিভ মি, এখানে ওই সাহিত্যের মতো এত রসিয়ে রসিয়ে লেখা নেই বা নিউজ পেপারে আমরা যেমন পড়ি, এখানে খুব সিম্পলি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাকে কনসেপ্ট বোঝানো, ঠিক আছে, যাতে সামনে রোবট নিয়ে যদি একটু কঠিন আর্টিকেলও থাকে আপনি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন যে কনসেপ্টটা কী, তাই না? এখন তো রোবোটিক্স কী সেটা জানেন, তারপর হচ্ছে এথিক্যাল কনসার্ন কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে। কী কী আছে? মোরাল কনসার্ন, এথিক্যাল কনসার্ন, তারপর হচ্ছে কি হেলথ কনসার্ন, এই ধরনের অনেক শব্দ আছে। সো কনসেপ্টগুলো মাথার মধ্যে নেন, দেখবেন তাহলে আর ওই অচেনা লাগছে না, ইংরেজি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। অলরাইট, আর এটার ওপর একটু প্রিপারেশন নেন। এই যে এখানে যারা আছেন আশা করি তো পুরো আর্টিকেল মোটামুটি পড়তে পেরেছেন, অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট ইউ উইল প্রিপেয়ার ইউরসেলফ ওয়েল, অ্যান্ড আইল বি সিইং ইন দ্য নেক্সট সেশন। টেল দেন টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। আমি অবশ্যই কিন্তু শুনবো সবার কাছ থেকে রোবটস নিয়ে, ঠিক আছে? প্রেজেন্টেশন অর ডিসকাশন, যার কাছে যেটা সুইটেবল মনে হবে। স্যার টপিকের নামটা যদি লিখে দেন স্যার ভালো অবশ্যই, হয়, যে অবশ্যই। কোন টপিকের উপরে। অবশ্যই আমি লিখে দিচ্ছি রোবটসের উপর। তবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু খেয়াল রাখবেন, জাস্ট হচ্ছে উপস্থিত না থাকলেও আর্টিকেলটা যাতে একটু দেখা হয়, ঠিক আছে? তাহলে ইজি হবে, কারণ ডিসকাশন যাই থাকুক এটার উপর বেস করে থাকছে। অলরাইট, গুড নাইট এভরিওয়ান, ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।